रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है और मैं रामनाथ जी का परिचय भी आपको देना चाहूंगा। रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। अभी वो गवर्नर बिहार हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह एक अच्छे प्रैक्टिशनर के नाते उन्होंने वकालत भी की है। भारत सरकार के भी वो वकील रहे हैं। 12 साल तक रामनाथ जी राज्यसभा में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे। यूपी के भी महासचिव रहे। अनेक पार्टी के पदों पर उन्होंने काम किया है। संसद की अनेक समितियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, दलित और दबे कुचलों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे। रामनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रकार के पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते आज वो लगभग 3 साल से बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और रामनाथ जी हमेशा से गरीब समाज के साथ, देश के गरीबों के साथ, पिछड़ों और दलितों के साथ जुड़े रहे। एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं। और हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है। वरिष्ठ नेताओं से बात की है और सबको ये नाम हमने आज इन्फॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे। इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं। अभी तो हमने इन्फॉर्म किया है, वो अपनी पार्टी के साथ चर्चा कर आगे बताएंगे। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा कर तय करेंगे। बड़ी बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है। एक एक कर ना, अभी कोई विचार नहीं हुआ उपराष्ट्रपति का। संदेश तो मैंने दे दिया जो देना है, अब आप निकालते रहिए। अभी हमने इन्फॉर्म किया है। भाई, आपके समाज
नाम है उनका चर्चा में आया था, उनका नाम क्या आडवाणी जी, जोशी जी? वो आपको बताने के लिए नहीं है कितने नामों का चर्चा। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने कहा था कि आप पहले नाम तय करके बताइए। आज उनको नाम बता दिया गया। कांग्रेस के अलावा बाकी अपोजिशन पार्टी के नेताओं से सभी से हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क करेंगे। एक आध 1.5 घंटे में सभी से चर्चा विचार हो जाएगी। हिमांशु जी, हमने तो बहुत आशा के साथ फोन किया है। एनडीए में सहमति बन पाएगी सर? एनडीए में एनडीए आपके अपने पार्टी के अंदर सहमति बन पाएगी? जितने भी मुझे लगता है बाय एंड लार्ज सभी लोग सहमत हैं। ये आपको मैं बता नहीं सकता। अमित शाह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि जेडीयू भी, क्योंकि कोविंद साहब बिहार से गवर्नर है, जेडीयू सपोर्ट करेगा? आपके सवाल का एड्रेस गलत है। जेडीयू को पूछना चाहिए। आपने बात की है? नहीं, मैं किसी और पार्टी के मत क्या करेंगे इस पर मत प्रकट करना नहीं चाहूंगा। बोलिए, आप बोलिए। सोनिया गांधी जी का रेस्पॉन्स क्या था? नहीं, उन्होंने बताया है कि हम पार्टी के और बाकी दलों के साथ चर्चा विचार करके बताएं। सबसे बात करने वाले हैं। सर, टीएमसी ने महिला के नाम पे कहा। एक सवाल है कि आपने कहा कि संदेश को मैंने दे दिया, आप क्या आपको लगता है कि इस संदेश की बात के लिए ऑपरेशन साझा उम्मीदवार मीरा कुमार से या किसी? मैं तो आशा करता हूं कि सभी लोग सर्वसहमति करेंगे। एक ऐसा नाम आया है हमारे पास। चलिए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं? थैंक यू सर। नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। मैं इससे सहमत हूं। चलिए, धन्यवाद। अब ज्यादा सवाल पूछने का इसमें बनता नहीं। బీజేపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ భేటీ ముగిసింది. బీజేపీ అభ్యర్థిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ ని ఎంపిక చేసింది. ఇక దీనికి సంబంధించి ఇంకిన్ని ముచ్చట్లు భరత్ అందిస్తారు. భరత్, బీజేపీ రామ్నాథ్ ను ఎంపిక చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటి? రాధిక, ఒక సర్ప్రైజ్ సెలక్షన్. అంటే ఇంతవరకు ఎవరి రామ్నాథ్ కోవింద్ పేరు వినిపించలేదు. బట్ సర్ప్రైజ్ చాయిస్ అయినా రామ్నాథ్ కోవింద్ పేరును కొద్దిసేపటి క్రితం అధికారికంగా అమిత్ షా అనౌన్స్ చేశారు. ఎస్పెషల్లీ రామ్నాథ్ కోవింద్ను ఎంపిక చేయడం వెనుక 2-3 కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, దళితులకు బీజేపీ దగ్గర కావాలి అన్న యత్నం ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది. తావర్చంద్ గెహ్లాట్, ద్రౌపది ముర్ము ట్రైబల్ సంబంధించిన లీడరు, వీళ్ళిద్దరు పేర్లు వినిపించినప్పటికీ రామ్నాథ్ కోవింద్ పేరు వినిపించలేదు. బట్ రామ్నాథ్ కోవింద్ పేరును కొద్దిసేపటి క్రితం బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఖరారు చేసింది. దీంతో పాటు ఎన్డీఏ పక్షాలకు కూడా ఆల్రెడీ ఎన్డీఏ పక్షాల నేతలకు కూడా ఇంటిమేట్ చేశారు. తర్వాత కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ఇద్దరితో కూడా స్వయంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కొద్దిసేపటి క్రితం
ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఫోన్లో మాట్లాడి మా అభ్యర్థిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ను నిలుపుతున్నాం, మీరు సపోర్ట్ చేయాలంటూ వాళ్ళతో కూడా ఫోన్లో మాట్లాడినట్టు తెలుస్తుంది. మిగతా పక్షాల నేతలందరికీ కూడా మరి కాసేపట్లో సమాచారం ఇవ్వన్నారు. రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రొఫైల్ చూస్తే చాలా సీనియర్ నేత, ప్రస్తుతం బీహార్ గవర్నర్గా ఆయన ఉన్నారు. 2 సార్లు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. 1994 to 2000, 2000 నుంచి 2006 వరకు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రాతినిధ్యం వహించారు. బీజేపీకి దళిత్ ఫేస్గా రామ్నాథ్ కోవింద్ చెప్తుంటారు. గతంలో బీజేపీ దళిత మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు. 2 సార్లు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేశారు. గతంలో ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న మొరార్జీ దేశాయ్ 1977లో మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన సెక్రటరీగా పనిచేసిన అనుభవం కూడా రామ్నాథ్ కోవింద్కు ఉంది. సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం బీజేపీని అప్పర్ కాస్ట్ పార్టీగా, ధనవంతుల పార్టీగా, లేకపోతే వర్తకుల పార్టీగా చెప్తూ వస్తున్నారు. ఆ ఇమేజ్ను తొలగించేందుకోసం బీజేపీ ప్రయత్నం చేసింది అనుకోవచ్చు రామ్నాథ్ కోవింద్ సెలక్షన్ వెనుక. ఎస్పెషల్లీ మొన్న ఉత్తరప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్లో దళితులు కూడా పెద్ద ఎత్తున బీజేపీకి ఓటేశారు. అందుకని మనం చూడొచ్చు మాయావతి పార్టీకి కేవలం బీఎస్పీకి 19 సీట్లు మాత్రమే 400 సీట్లకు వచ్చాయి. సో ఒకవేళ దళిత వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని రాష్ట్రపతిగా చేస్తే కనుక, ఎందుకంటే కేఆర్ నారాయణన్ తర్వాత మళ్ళీ దళితుడు రాష్ట్రపతి కాలేదు. ఇంతవరకు కేఆర్ నారాయణ్ ఒక్కరే దేశంలో అత్యున్నత పదవిని అధిరోహించారు. దళిత సమాజం నుంచి కేవలం కేఆర్ నారాయణ్ ఒక్కరే రాష్ట్రపతి అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు దళితుడిగా ఇప్పుడు ఎందుకంటే గెలుపు దాదాపు ఖాయం బీజేపీ నిలబెట్టిన క్యాండిడేట్, ఎందుకంటే దాదాపు 54-55% ఆల్రెడీ బీజేపీకి ఓట్లున్నాయి. పైగా ఇతర పార్టీలు కూడా సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. గతంలో మనం చూసాం అబ్దుల్ కలాంను ప్రతిపాదించినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు సపోర్ట్ చేసింది. సో ఒక దళితుడిని రాష్ట్రపతి చేస్తామంటే పెద్దగా వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఉండరు. కాబట్టి డెఫినెట్గా రామ్నాథ్ కోవింద్ దాదాపు రాష్ట్రపతి అవడం లాంఛనప్రాయం అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అయితే పేరు వెనుక మాత్రం ఖచ్చితంగా బీజేపీకి ఉన్న అప్పర్ క్లాస్ పార్టీ అన్న ఇమేజ్ పోగొట్టాలి. తర్వాత ఒక పేదవాడు చాలా కష్టపడి పైకొచ్చాడు. ఆయన సుప్రీంకోర్టులో కూడా అడ్వకేట్గా గతంలో ప్రాక్టీస్గా కూడా చేశారు, లెజిస్లేటర్గా కూడా ఉన్నారు. అయితే మొదట్లో ఎక్కడ కూడా ఈ పేరు వినిపించలేదు. షెడ్యూల్ కాస్ట్కి సంబంధించిన వ్యక్తిని, లేకపోతే ట్రైబల్ వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని ఈసారి నియమించొచ్చని వార్తలు వచ్చాయి, కానీ వేరే పేర్లు వినిపించాయి. తావర్చంద్ గెహ్లాట్ ప్రస్తుతం బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డులో మెంబర్ ఉన్న ఆయన పేరు వినిపించింది, లేకపోతే జార్ఖండ్ గవర్నర్గా ఉన్న ద్రౌపది ముర్ము పేరు వినిపించింది. బట్ మోడీ అందరినీ ఒక విధంగా సర్ప్రైజ్ చేశారు. ఇంతకాలం వినిపించని పేరును వినిపించి ఒక విధంగా సర్ప్రైజ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేశారని చెప్పొచ్చు. చాలా పేర్లు చర్చకు వచ్చాయి. గురుదక్షిణగా అద్వానీకి ఇవ్వచ్చని చివరి నిమిషం కూడా అనుకున్నారు. బట్ అద్వానీకి నిరాశ మిగిలింది. అదేవిధంగా మురళీ మనోహర్ జోషి పేరు వినిపించింది, సుష్మా స్వరాజ్, సుమిత్రా మహాజన్, ఇట్లా ఎన్ని పేర్లు వినిపించినా మోడీ తనదైన మార్క్తో రామ్నాథ్ కోవింద్ పేరును సెలెక్ట్ చేసినట్లుగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ముఖ్యంగా రామ్నాథ్ కోవింద్ ఒకవైపు బీజేపీకి దళిత్ ఫేస్, ఇంకోటి సంఘ భావజాలం ఉన్న వ్యక్తి. ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా ఈ పేరుకి అంగీకరించడానికి కారణం ఏంటంటే సంఘ భావజాలం ఉన్న వ్యక్తి. బీజేపీలో చాలా కాలంగా ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బీహార్ గవర్నర్గా ఆయన పేరును ప్రపోజ్ చేసింది రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘే. బీహార్ గవర్నర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు కూడా. బీహార్ ఎలక్షన్స్ కాకముందే ఆయన గవర్నర్గా నియమించారు. సో ఆల్ ఇండియా కోలీ సమాజ్, అంటే దళితుల్లో కోలీ వర్గానికి సంబంధించి కోలీ సమాజ్కు సంబంధించి కూడా ఆయన ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. సో ఒక దళితుల్ని రాష్ట్రపతి పదవికి, అత్యున్నత పదవికి ఎంపిక చేయడం ద్వారా బీజేపీ అయితే ఖచ్చితంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఒక మెసేజ్ అయితే ఖచ్చితంగా పంపినట్లయింది. మేము అప్పర్ క్లాస్ పార్టీ కాదు, ఇతర వర్గాలు కూడా ఉన్నారు. ఒక బీసీని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేశాం, ఇప్పుడు ఒక ఎస్సీని రాష్ట్రపతి చేస్తున్నామన్న ఒక మెసేజ్ పంపించేందుకు ఈ సెలక్షన్ జరిగింది అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. ఇక జరగబోయేదంతా కూడా అంటే 23rd బహుశా నామినేషన్ వేయొచ్చు. 4 సెట్ల నామినేషన్ కూడా జరగబోతుంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడితో సోనియా గాంధీతో, మన్మోహన్ సింగ్తో ఆల్రెడీ మాట్లాడారు. మిగతా ప్రతిపక్ష నేతలతో కూడా, అంటే మమతా బెనర్జీ కానీ, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కానీ, నితీష్ కుమార్ కానీ, వీళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. ఎన్డీఏ పక్షాల నేతలతో కూడా నిన్ననే ఆల్రెడీ ఉద్ధవ్ ఠాక్రేని కలిశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరితో కూడా కన్సల్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. 23rd నామినేషన్ ప్రక్రియ అన్నది
బహుశా నామినేషన్ రామ్నాథ్ కోవింద్ వేయబోతున్నారు. ప్రధాని మోడీ కూడా దానికి నామినేషన్ ప్రక్రియకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. రాధిక. రైట్, థ్యాంక్ యూ భరత్. आप सभी को आज यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद तुरंत बुलाया गया है. देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना है. लोकतंत्र की यह सर्वोच्च जगह के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने काफी समय से सभी दलों से चर्चा विचार चालू किया था और जिस प्रकार से फीडबैक मिले और समाज जीवन के भी कई हिस्सों से चर्चा करने के बाद एक लंबी सूची का विचार आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ और अंत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है. और मैं रामनाथ जी का परिचय भी आपको देना चाहूंगा. रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे. अभी वो गवर्नर बिहार हैं. उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है. दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह एक अच्छे प्रैक्टिशनर के नाते उन्होंने वकालत भी की है. भारत सरकार के भी वो वकील रहे. 12 साल तक रामनाथ जी राज्यसभा में भी रहे. भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे. यूपी के भी महासचिव रहे. अनेक पार्टी के पदों पर उन्होंने काम किया है. संसद की अनेक समितियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, दलित और दबे कुचलों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे. रामनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रकार के पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते आज वो लगभग 3 साल से बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं. और रामनाथ जी हमेशा से गरीब समाज के साथ, देश के गरीबों के साथ, पिछड़ों और दलितों के साथ जुड़े रहे. एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं. और हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है. तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे. नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है. आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी
सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है, वरिष्ठ नेताओं से बात की है और सबको ये नाम हमने आज इन्फॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे, इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं। अभी तो हमने इन्फॉर्म किया है, वो अपनी पार्टी के साथ चर्चा कर आगे बताएंगे। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा कर तय करेंगे, मगर बड़ी बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है। आप सभी को आज ఆగస్టు 16 నుంచి బీహార్ గవర్నర్గా ఉన్నారు రామ్నాథ్. 1998 నుంచి 2002 మధ్య బీజేపీ దళిత్ మోర్చా ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు. 1994 నుంచి 2006 దాకా 2 సార్లు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు రామ్నాథ్. ఢిల్లీ హైకోర్టులో లాయర్గా కూడా ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఆల్ ఇండియా కోలీ సమాజ్ అధ్యక్షుడిగాను సేవలందించారు. ఎవరు ఊహించని విధంగా కొత్త పేరును ప్రకటించింది బీజేపీ అధిష్టానం. ఎన్డీఏ పక్షాలతోని మాట్లాడిన తర్వాతనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్తోంది బీజేపీ. దళిత నేతగా పేదల అభ్యున్నతికి రామ్నాథ్ కృషి చేశారని అమిత్ షా చెప్పారు. రామ్నాథ్ అభ్యర్థిత్వం మీద సోనియా, మన్మోహన్ తోటి మాట్లాడినట్టు చెప్పారు. రామ్నాథ్ అభ్యర్థిత్వానికి ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా ఓకే చెప్పినట్లు సమాచారం. సరే, రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రొఫైల్ చూద్దాం. 2015 ఆగస్టు 16 నుంచి బీహార్ గవర్నర్గా ఉన్నారు రామ్నాథ్. 1998 నుంచి 2002 మధ్య బీజేపీ దళిత్ మోర్చా ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు. 1994 నుంచి 2006 దాకా 2 సార్లు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు రామ్నాథ్. ఢిల్లీ హైకోర్టులో లాయర్గా కూడా ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఆల్ ఇండియా కోలీ సమాజ్ అధ్యక్షుడిగాను సేవలందించారు. ఎవరు ఊహించని విధంగా కొత్త పేరును ప్రకటించింది బీజేపీ అధిష్టానం. ఎన్డీఏ పక్షాలతోని మాట్లాడిన తర్వాతనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్తోంది బీజేపీ. దళిత నేతగా పేదల అభ్యున్నతికి రామ్నాథ్ కృషి చేశారని అమిత్ షా చెప్పారు. రామ్నాథ్ అభ్యర్థిత్వం మీద సోనియా, మన్మోహన్ తోటి మాట్లాడినట్టు చెప్పారు. రామ్నాథ్ అభ్యర్థిత్వానికి ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా ఓకే చెప్పినట్లు సమాచారం. ఎన్డీఏ అభ్యర్థి మీద విపక్షాలు స్పందించాల్సి ఉంది. దీని మీద మాట్లాడేందుకు ఎన్సీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సాయంత్రం కానీ రేపు కానీ సమావేశం కానుంది. జేడీయూ, ఆర్జేడీ ఖచ్చితంగా మద్దతిచ్చే అవకాశం ఉందని పొలిటికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటున్నారు. దళిత్ ఫేస్ను ముందుకు తేవడంతో విపక్షాలు కూడా చాలా వరకు మద్దతిచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.